सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच दस्सांगे तुहानू अज दीयां सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत करदे हां कल दी लोक राय दे नतीजे तो। कल दी लोक राय सी कि पंजाब सरकार ने पराली नूं अग लाउण दीयां घटनावां रोकण लई नवें हुकम जारी करदਿਆਂ कहा कि जिहड़े पिंडों पराली दी अग दा धुआं उठूगा उत्थों दे नंबरदार जिम्मेदार होणगे। जबकि नंबरदारां ने कहा कि जदों सरकार किसानां नूं रोकण लई फेल है तां साडे कोल किहड़ी जादू दी छड़ी है। ਅਸੀਂ सवाल पूछा सी कि जे तुसीं सरकार दे नਵੇਂ फरमान दे नाल सहमत हो तां यस लिखियो, जे नंबरदारां दे नाल सहमत हो तां नो लिखियो। तां साडे 93% दर्शकां ने नंबरदारां दे नाल सहमति जताई है, जबकि सिर्फ 7% ने सरकार दे नाल भी सहमति जताई है। अज दी लोक राय है कि पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने पराली साड़न दे मुद्दे ते केंद्र ते वरदियां कहा कि प्रदूषण दे मामले दे विच केंद्र सरकार पंजाब अते दिल्ली दे नाल पक्षपाती रवैया अपना रही है। बीजेपी पंजाब दे किसानां तो अंदोलन दे विच मिली हार दा बदला लै रही है। पंजाब के मुख मंत्री के इस बयान के नाल तुसीं किन्ने सहमत हो? जे सहमत हो यस या हाँ लिखियो, सहमत नहीं हो नो जां ना लिखियो। खबरां विस्तार दे नाल ते गल पहलां पंजाब दी करांगे। पंजाब दीयां खबरां दे विच सब तो पहलां आम आदमी पार्टी दी सरकार दे भ्रिष्टाचार खिलाफ रिपोर्ट कार्ड दी तुहानूं जानकारी दिंदे हां, क्योंकि मान सरकार ने सत्ता विच आउण तो बाद सब तो पहला काम ही भ्रिष्टाचार के खिलाफ हैल्पलाइन नंबर शुरू करके कीता सी, नंबर जारी कीता सी। मुख मंत्री ने कहा सी मेरा अपना नंबर है, तुसीं इत्थे शिकायतां करो पर सबूत दे के। इस दौरान कई भ्रिष्ट अफसरां ते सियासतदानां नूं अंदर भी कीता गया, पर 7 महीने दे अंदर जिन्ने विश्वास दे नाल लोकां ने हैल्पलाइन नंबर ते शिकायतां दर्ज करवाईयां उस हिसाब दे नाल कार्रवाई दा अंकड़ा काफी घट नजर आ रहा है। विजिलेंस दे कोल 7 महीनਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कुल 3,54,882 शिकायतां पहुंचियां ने, जिन्हां दे विचों 5,551 शिकायतकर्तावां ने विजिलेंस नूं ऑडियो अते वीडियो दे सबूत सौंपे ने। कुल 2709 शिकायतां नूं वख-वख विभागां दे विच भेजिया गया। ऑडियो वीडियो के नाल 221 शिकायतां दित्तियां गईयां। इहदे विच पंजाब विजिलेंस ब्यूरो दे वल्लों 50 FIRs भी दर्ज कीतियां गईयां। सब तो वध केस फिरोजपुर जिले दे विच 9 केस दर्ज होए ने। उस तो बाद जलंधर विच 7, लुधियाना, रूपनगर, पटियाला दे विच 6-6 केस, जबकि अमृतसर अते बठिंडा दे विच 5-5 केस। मोहाली दे विच भी विजिलेंस ने 4 लोकां दे खिलाफ केस दर्ज कीते ने। विजिलेंस ब्यूरो दा कहना है कि इन्हां सारे मामलिਆਂ दे विच चार्जशीट छेती ही दाखल कीती जावेगी। हुण तक विजिलेंस ब्यूरो ने 50 मामलिਆਂ दे विच कुल 68 मुलਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया है। इन्हां दे विचों कई जेलां दे विच बंद ने, जबकि कई जमानतां ते बाहर ने। गिरफ्तार मुलਜ਼ਮਾਂ दे विचों 26 सिविलियन ने, 20 पुलिस अफसर, सिविल विभाग दे विचों 22 अते 6 वड्डे अफसर ने। हुण तक 5 साबका मंत्री भी गिरफ्तार हो चुके ने। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो दे वल्लों सब तो पहला एक्शन भगवंत मान दे अपने ही मंत्री विजय सिंघा दे खिलाफ कीता सी। उस तो बाद कांग्रेस दे राज विच मंत्री रहे कांग्रेसी लीडर साधु सिंह धर्मसोत, संगत सिंह गिल जियां, भारत भूषण आशू अते सुंदर श्याम अरोड़ा दा नाम शामिल है। इस तो इलावा कैप्टन सरकार दे विच PWD मंत्री रहे विजेंद्र सिंगला ते भी गिरफ्तारी दी तलवार टंगी हुई है। हालांकि संगत सिंह गिल जियां भी गिरफ्तारी तो बाहर ने। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਰਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ADGP ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਖੌਤੀ ਪਾਸਟਰ ਰਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਸੇਡ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੂਸੇਡ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ADGP ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ADGP ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ ਜੌਨ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਕਰੂਸੇਡ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਸਭਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ
ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖੜਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝੂਗੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਪੇਸ਼ ਆਏਗੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਿੱਦ ਸਨ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੰਨ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਹੁਣ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਦਮ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਪੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਈਆਂ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਪਰ ਧਾਮੀ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੁਣ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਗਾਵਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ, 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 2500 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬੇ ਨੇ। 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਰ ਗਵਾਲੀਅਰ, ਗੁੜਗਾਉਂ, ਸੋਨੀਪਤ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੁਦ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਕਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੱਲ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਡੈਕਸ ਪਿਆ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਮਾਨੇਸਰ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਗੁੜਗਾਉਂ, ਸੋਨੀਪਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਭੋਪਾਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਕੋਟਾ, ਕਰਨਾਲ, ਰੋਹਤਕ, ਹਿਸਾਰ, ਜੋਧਪੁਰ, ਇੰਦੌਰ, ਮੇਰਠ, ਜੈਪੁਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਬਲਪੁਰ, ਪਟਨਾ, ਆਗਰਾ, ਬੱਦੀ, ਉਦੈਪੁਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਧੇਲਾ ਖਰਚ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਅੰਨਦਾਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਝੋਨਾ। ਐਦਾਂ ਥੋੜੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਘਮੰਡ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਭਰ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੰਡੈਕਸ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਖੰਨਾ 3 ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 32 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ 3 ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਮਪੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧੂਏ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ परेशान है, जिस नाल कौमांतरी पद्धर ते भारत दी बेइज्जती हो रही है। इसको इस्तेमाल किया जाए, इसका गत्ता बने, इसकी लकड़ी बने, इसके लिए फैक्ट्री पैदा करें, जिसके साथ ये सारा जो पराली है ये खपत हो जाए। और दूसरा, लद्दाख में आजकल भी ये सारी पराली इकट्ठी करके बर्फीले जगह में जो स्थान है हमारे पहाड़ में, उधर जो पशु हैं उनके खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो ये सारी पराली ऊपर लद्दाख के इलाके में भेजनी चाहिए। उधर दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार जिहड़ी हर साल प्रदूषण के लिए पंजाब नूं जिम्मेदार ठहराउंदी सी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद बयान दिंदे हुंदे सी कि पंजाब तो धुआं आ रहा है, पर ऐतकी सरकार पूरा डिफेंडिंग मोड ते चल रही है, क्योंकि ये सियासत है, पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। इस करके हुण जिहड़ी दिल्ली की सरकार है वो बीजेपी नूं निशाने ते लै रही है। वातावरण मंत्री गोपाल राय ने भाजपा नूं ताड़दिआं कहा कि पराली साड़न दे लई बीजेपी पंजाब दे किसानां नूं कोसना बंद करे, क्योंकि खेतीबाड़ी कानूनां दे विरोध कारण किसानां नूं नफरत करदी है। हुण तां बीजेपी कहंदे किसानां खिलाफ FIR दर्ज करन दी मंग भी कर रही है। उन्हां बीजेपी नूं अपील कीती कि किसानां तों बदला लैण दी भावना छड्ड के उन्हां दीआं समस्यावां नूं समझे ते किसानां दा समर्थन करे, क्योंकि हवा प्रदूषण दी समस्या नूं सियासत दे नाल हल नहीं कीता जा सकदा। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमिशन दी योजना नूं यूपी अते हरियाणा दे विच भी कहंदे लागू करन दी लोड़ है। उन्हां ने लोकां नूं घरों काम करन वाहनां दे प्रदूषण नूं घटाउण दे लई वाहन साझे करके चलन दी भी अपील की दिल्ली के लोगों को। अगर पंजाब के अंदर सरकार, केंद्र सरकार तैयार हुई होती भाजपा की सरकार, तो पराली की संख्या आज कम होती। पटाखों के समय भी हमने देखा कि वो पटाखे जलवाने में व्यस्त थे। अभी देख रहे हैं रेड लाइट ऑन, गाड़ी आप, मेरे ख्याल से भाजपा के निर्देश के बगैर तो LG साहब नहीं रोक रहे होंगे।
तो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो प्रदूषण बढ़ाने वाली विचारधारा है। मेरा उनसे भी निवेदन है कि भाजपा के लोग भी दिल्ली में ही रहते हैं, हम सबको मिल करके प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि प्रदूषण की समस्या राज्यों की समस्या नहीं है। वो हर समय प्रदूषण की समस्या को पार्टी की समस्या देखते हैं, प्रदूषण की समस्या को राज्यों की समस्या देखते हैं। प्रदूषण की समस्या एयरसेट की समस्या है और उसमें सभी राज्यों को और सब केंद्र सरकार को मिल करके प्रयास करना पड़ेगा। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 17,846 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 754 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ AQI ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ NCR ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ, ਪਾਣੀਪਤ ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ GST ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਇਸ ਗੜਬੜ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ Me Too ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਹਤਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ ਨਿਯਮ 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਗਪਤ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਉਸਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਗਾਇਆ, ਖੁਦ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਹੀ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਗਜ BJP ਦੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਮੂਰਖ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋ ਸਕਿਆ? ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ 2025 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 2023 ਤੋਂ 25 ਤੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23, 24, 25 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ
ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 4,05,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲੂ ਟਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲੂ ਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਲਵੇਗੀ, ਜੇ ਉਸਨੇ ਬਲੂ ਟਿਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ $8 ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਲੂ ਟਿਕ ਬੈਜ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ $8 ਯਾਨੀ ਕਿ 650 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੇ। ਖੈਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਮੋਰਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਦੀ ਫਲੋਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਬਦਲੀ ਗਈ ਫਲੋਰਿੰਗ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਿਆ। ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ MJ ਖਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਉਰੇਵਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 2 ਮੈਨੇਜਰ, ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਠੇਕੇਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਤੇ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਕਲਰਕਾਂ ਸਮੇਤ 5 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਿਆਪੀ ਸੋਗ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਅੱਧੇ ਝੁਕੇ ਰਹੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ, PWD ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਡੌਨ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਦੀ ਖਾਸ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ CM ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ
ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ ਕਿ ਡੌਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ यूपी ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ यूपी ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫਸਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। CBI ਨੇ STF ਦੇ AIG ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਝੂਠੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ DGP ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਫਸਾਇਆ ਸੀ? 3 ਅਗਸਤ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ STF ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। STF ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੈਰੋਂ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਪ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 1 ਪਿਸਟਲ, 3 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੇ 56 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭੈਰੋ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਤੇ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ AIG ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਵਲਦਾਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਗੇੜਾਂ ਦੀ VOTING ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਭਿਵਾਨੀ, ਝੱਜਰ, ਜੀਂਦ, ਕੈਥਲ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਪਾਣੀਪਤ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। VOTING ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਐਡੀਲੇਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜੀ ਹੈ। T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 5 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 64 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ 184 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ KL ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਜੜਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਸਨ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ 47 ਦੌੜਾਂ ਤੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 145 ਦੌੜਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ 38 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 16 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 151 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਖਾਸ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਿਆਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਕਬਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ। ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਕਬਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ, ਇਟਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਹਾਦਸਿਆਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ UP ਦੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 5 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਟਾਰੀ ਤੇ ਤੱਪਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਪਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 2 ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕੰਟਰੋਲ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਾਂ, ਟੈਂਪੂ ਅਤੇ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ
ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟਰਾਲੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਨੋਵਾ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਣੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ 7 ਜਣੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ 'ਚ ਮਲਵਈ ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਾਈਂ ਰਾਮ ਦਾ ਪਿਤਾ ਛਤਰੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਣੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 4 ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਾਈਂ ਰਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਉਮਰ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਸਿੰਗਲ ਚਾਈਲਡ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਪਿਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। 47 ਸਾਲਾ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪੂਜਾ ਭੱਟ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਏ। ਭੱਟ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਭੱਟ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਵਜਾਈਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 13 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ AICC ਛੇਤੀ ਹੀ ਲਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ RSS ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2012 ਦੇ RSS ਸਪੋਰਟਡ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ RSS ਦਾ ਫਰੰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਪੁਲ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। PTI ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿੱਲ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਾਇਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੂਲਾ ਡਾ ਸਿਲਵਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏਗਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਸਿਲਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ 49.1% ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਪਛੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਵੇਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਿੰਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਚੇਨਈ ਸਥਿਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7.8% ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.4% ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ 84% ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ 120 ਵਿੱਚੋਂ 65 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ। ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦ ਵਾਇਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੀਜਿੰਗ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਚੀਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।